حسین حقیقت نماز ہے. نماز تب بچے گی جب حسین بچے. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو بچانا اور ہے. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو بچانا اور ہے. اب بھائی دیکھیے باتیں تو بہت ہوتی ہیں. اب میں آپ سے کیا کروں، لیکن میں جواب دے رہا ہوں. جو حسین کے پیچھے پڑ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو حسین کے آگے تھے انہیں پتا تھا حسین کو چھوڑنا نہیں ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. یعنی فیصلے دونوں ہو گئے. ایک طرف آگے کھڑی ہے، ایک طرف پیچھے کھڑی ہے. پچھلی طرف بتا رہی ہے کہ نماز ہوگی تو حسین کے ساتھ، اور آگے والے بتا رہے ہیں حسین نہ ہو تو نمازوں کا فائدہ کیا ہے. حسین کو ہٹا دو تو نمازوں کا فائدہ کیا ہے. مقابلہ نہ کرو دونوں میں. جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے. مقابلہ کرنا پہلے یہ یا پہلے یہ، پہلے یہ یا پہلے یہ. بھائی حسین نماز بنا کے دیتے ہیں. حسین نماز بنا کے، یہ خطابت کی لفاظی نہیں ہے، خطابت کی لفاظی نہیں ہے. 4 برس کی عمر میں حسین نے نانا کے پیچھے پہلی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. اور شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اپنی کتاب میں پوری نماز کی کیفیت لکھی ہے. اور وہ عید کا دن تھا. حسین نے پہلی جماعت پڑھی عید کے دن. میں کہتا ہوں نماز کی بھی عید ہو گئی ہوگی، نماز کی بھی عید ہو گئی ہوگی. آج تو حسین آ گئے پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں آئے، اور عید کے دن آ کر نانا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پیغمبر کے پیچھے. آج کے دور میں اگر مسجد میں کوئی چھوٹا بچہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے تو بزرگ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ تم تو نابالغ ہو، تم پر نماز واجب ہی نہیں ہوئی. لوگ فوراً ہاتھ بڑھا کر بچے کو صف سے ہٹا دیتے ہیں. کسی کی مجال نہیں تھی حسین کو ہٹا سکے، اس لیے کہ اصحاب پیغمبر جانتے تھے عمروں کی قید ہمارے یہاں ہے، فاطمہ کے بیٹوں کے یہاں نہیں ہے. امام پیدا ہی امام ہوتا. بس یہ روایت آپ تک پہنچ جائے. ذاکر آ گئے ہیں انشاءاللہ برآمدی کی کروا. توجہ ہے، آگے کھڑے ہوئے پیچھے. امام رسول، ماموم ہے حسین، پیچھے حسین. پیغمبر آگے، اصحاب کا مجمع پیچھے. پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جب تکبیر کہی، بہت غور سے سنیے گا، سارے مجمع نے کہا اللہ اکبر. حسین خاموش رہے، حسین چپ رہے. اب پیغمبر جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. پیغمبر کا اجازت ہے. رسول نے دیکھا سب تکبیر کہہ رہے ہیں، حسین چپ ہے. جب تک یہ تکبیر نہیں کہے گا میں نماز شروع نہیں کروں گا، نماز ہی شروع نہیں ہوگی. پیغمبر نے دوبارہ، حالانکہ ایک مرتبہ تکبیر ہے، ایک مرتبہ تکبیر ہے، پیغمبر نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی تکبیر کہی تھی اپنے لیے، دوسری تکبیر کہی حسین کے لیے. اور پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جب تک یہ نہیں بولے گا اس وقت تک میں نماز شروع نہیں کروں گا. حالانکہ سارے اصحاب نے تکبیر کہی مگر حسین نے نہیں کہی. پیغمبر کا کمال ہے، کسی کا خیال ہے ہی نہیں، اگر ہے تو حسین کا. اس لیے کہ جانتے تھے تکبیر کو بچانے والا حسین ہے. صلوات پڑھے مولانا آواز. یہ روایت سننے کے قابل ہے اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. حسین نے تکبیر نہیں کہی، بولے ہی نہیں. حسین نے طے کر لیا میں تکبیر کہوں گا ہی نہیں، اور نبی نے طے کر لیا میں نماز شروع نہیں کروں گا. عجیب بنا دے رہے، عجیب بنا دے رہے. 1 تکبیر، 2 تکبیر، 3، 4، 5، 7 مرتبہ تکبیریں ہوئی ہیں.
دو روایتیں ہیں، 7 کی بھی روایت ہے، 11 کی بھی روایت ہے۔ پیغمبر نے بار بار تکبیر کہی، حسین چپ رہے اور پیغمبر کو انتظار رہا، یہ بولے تو میں شروع کروں، یہ بولے تو میں شروع کروں۔ جب حسین کے بغیر نبی کی نماز نہیں ہے تو ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک ایک جملے پہ توجہ رہے، تکبیر پہ تکبیر کہتے رہے، حسین خاموش رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ امام حسین نے تکبیر کیوں نہیں کہی؟ معرفت کا جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے تکبیر کیوں نہیں کہی؟ کبھی نماز پڑھیے گا جماعت سے، نماز واجب ہے، جماعت واجب نہیں ہے۔ اور اگر جماعت میں آپ کھڑے ہیں اور مولانا پڑھ رہے ہیں مثلاً سورہ کوثر، تو آپ سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے۔ مولانا دعائے قنوت پڑھیں کوئی اور، آپ پڑھتے ہیں امام زمانہ کی دعا، آپ کو اختیار ہے۔ ایک عام آدمی تک کو اختیار ہو، حسین کو نہ ہو۔ لیکن اب یہ جو ادا ہے امام حسین کی، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حسین چپ نہیں ہوئے، مشیت الہی چاہتی تھی حسین چپ رہے، اور جب حسین چپ ہو جائیں تو پیغمبر بتا دیں کہ حسین کیا ہے اور شریعت کیا ہے، حسین کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس دیکھیے میں آیا یہاں مسجد پڑھنے، مثال دے رہا ہوں، اور میری گاڑی کھڑی ہوتی ہے صحن میں یہاں گھر میں۔ اب اگر میں گاڑی اندر لے آؤں اور یہاں سامنے کھڑی کر دوں سڑیوں کے پاس، اول تو آئے گی نہیں، لیکن ایسی جگہ کھڑی کر دوں جو راستہ ہو، تو وسیم بھائی اور فہیم بھائی کہیں گے کہ قبلہ گاڑی ہٹا دیجئے، یہاں سے عزادار اندر آتے ہیں۔ اول پہلی بات تو سن لیں، نہ میں گاڑی وہاں کھڑی کروں گا اور نہ یہ مجھے بولیں گے۔ میں سمجھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال دینا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اصل میں ایسا ہوا ہے، اصل میں کچھ نہیں ہوا بھائی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ قریب سے بات کو سمجھ لیں۔ چلیے میں ان کو ہٹا رہا ہوں درمیان سے، فرض کیجئے کوئی اور بانی ہے مجلس ہوگی، وہ کہیں قبلہ گاڑی ہٹا دیجئے یہاں سے لوگ اندر آئیں گے، میں کہوں گا نہیں گاڑی تو یہی کھڑی ہوگی۔ اب وہ کہیں گے ہٹا لیجئے مسئلہ ہوگا، پرابلم ہوگی، میں کہوں گا نہیں گاڑی تو یہی رہے گی۔ اب جب بحث برائے بحث ہو اور بڑھتی چلی جائے تو بحث پہنچ جاتی ہے باپ تک، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام بارگاہ آپ کے باپ کا ہے، کیا یہ سڑک آپ کے باپ کی ہے، کیا علاقہ آپ کے باپ کا ہے؟ اور اگر میں بھی نہ ہوں، کوئی کہیں اور کوئی واقعہ ہو رہا ہو، تو آخر میں لوگ یہی کہتے ہیں تمہارے باپ کا ہے جو کہہ رہے ہو۔ حسین کے یہاں آ کر یہ سارے جملے فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی کہے حسین تکبیر کیوں نہیں کہہ رہے، کیا اسلام تمہارے باپ کا ہے، حسین کہیں گے میرے باپ کا نہیں ہے، کہ تو تمہارے باپ کا۔ اگر کوئی کہے حسین کیا قرآن تمہارے باپ کا ہے، حسین کہیں گے میرے باپ کا ہے۔ کعبہ تمہارے باپ کا ہے، حسین کہیں گے کعبے میں میرا باپ آیا ہے یا تیرا باپ۔ شریعت گھر سے چلی ہے حسین کے، آپ بتائیں گے حسین کو کیا واجب ہے، آپ بتائیں گے حسین کو کیا کرنا ہے۔ حسین کی خاموشی بھی عبادت ہو جاتی ہے، بلکہ نہیں، حسین اگر چپ رہیں تو عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت میں سنتیں بڑھ جاتی ہیں، عبادت میں مستحبات بڑھ جاتے ہیں۔ حسین کے خاموش ہونے پر پیغمبر نے 11 بار تکبیر کہی، تب حسین نے کہا اللہ اکبر۔ جب یہ ہو چکا اور پیغمبر نماز پڑھا چکے تو نماز کے بعد پیغمبر مڑے اور مڑ کے پیغمبر نے کہا اب تک ایک بار تکبیر کہنا واجب تھا، اب 11 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ توجہ ہے، جو تکبیریں حسین کے لیے کہی تھی وہ سنت بن گئی، تکبیر حسین کے لیے سنت بنے محمد مصطفیٰ کی۔ اسی کو تو کہتے ہیں حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ۔ مقابلہ نہ کرو،
आले मोहम्मद मौलवी का जुमला है नहजुल बलागा में, हम आले मोहम्मद को उम्मत पर कयास मत करना। इसका मतलब क्या है? तुम और हो, हम और हैं। ना हम तुम्हारी तरह सोते हैं, न तुम्हारी तरह जागते हैं, न तुम्हारी तरह जीते हैं, न तुम्हारी तरह मरते हैं। एक भी चीज हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। हो सकता है दिखने में बशरी तौर पर तुम कहो ये आंखें उनकी भी हैं, आंखें हमारी भी हैं, चेहरा उनका भी है, चेहरा हमारा भी है, मगर याद रखो उंगली तुम्हारे पास भी है, उंगली अली के पास भी है, मगर तुम उंगली के इशारे से न चांद तोड़ सकते हो न सूरज को वापस कर सकते हो। आले मोहम्मद की किसी से कोई तशबीह नहीं दी जा सकती, मिसाल नहीं दी जा सकती। ये इबादतें बनाने वाले, ये इबादतें बनाने वाले, इससे कभी मुकाबला न कीजिएगा। एक मरतबा कराची में ऐसा हुआ, अब ये मसला भी सुन लीजिए ताकि अगर आपके गांव में कभी कोई मसला हो तो मेरी बात याद रखिएगा और काम आएगी जिंदगी भर। एक बार कराची में ये हुआ कि शाम को मजलिस हो रही थी और इत्तेफाक थे ये हुआ कि मस्जिद थोड़ी सी लेट हो गई, ना चाहते कोई प्री प्लान काम नहीं था, होता है मस्जिद लंबी हो जाती है, आलिम को समेटने में वक्त लग जाता है, फिर मसाइल भी पढ़ने होते हैं। आज़ान हो गई मगरिब की और मौलाना पढ़ते रहे। अब जब वो पढ़ के उतरे तो बाहर मसाइल हो गए। एक उम्मत है जो सब कुछ नमाजी को समझती है और आले मोहम्मद का जिक्र और आले मोहम्मद उन्हें कमतर मालूम होते हैं। अब बहस चढ़ गई था, ये तौहीन है, कौन सा तरीका है, फलाना ये वो, और ऐसा और जगहों पे भी होता होगा। बहरहाल एक मसला है कि अगर आप मजलिस पढ़ रहे हैं, मजलिस हो रही है और आज़ान हो गई तो क्या करना चाहिए। शरई मसला बता रहा हूँ और इसको गिरा में मान लीजिएगा। हमारे घर के पीछे रिजविया में एक बहुत बड़े मुज्तहिद हैं और वो जिंदा है, आपने नाम भी सुना होगा, अल्लामा रजी जाफर नकवी साहब, बहुत बड़े मुज्तहिद नजफ अशरफ के पढ़े हुए। तो मैंने कहा भाई ये सवाल तो आलिम को पूछेंगे। मैं पहुंच गया, मैंने पहुंचकर ये सवाल उनके सामने रखा और कहा मुझे शरई तौर पे बताइए हुक्म क्या है। मस्जिद भी हो रही हो और आज़ान भी हो जाए, अब आज़ान छोड़ दें या मस्जिद करते रहें या मस्जिद छोड़ दें आज़ान दें, ये बताइए शरीयत का हुक्म क्या है। कहने लगे यही सवाल मुझसे अमेरिका में हुआ था, यही सवाल मुझसे अमेरिका में हुआ था, जो जवाब मैंने वहां दिया था वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा क़िबला अता फरमाइए। कहने लगे मैंने उन साहब से कहा कि ये बताइए अगर आप बाजार में हो और खाना खा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में और आज़ान का वक्त हो जाए तो आप क्या करेंगे? सारी चीजें एक तरफ फेंक कर वहां अंग्रेजों के रेस्टोरेंट में नमाज शुरू कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा। कहने लगे अगर आप बाजार में हो और घर वाले बीवी बच्चे आपके साथ हो और बाजार में आप खरीदारी कर रहे हो और आज़ान का वक्त हो जाए तो क्या आप सारे कपड़े वहाँ फेंक कर फुटपाथ पे खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा। भाई सामान घर लेके जाएंगे, फिर वुजू करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। अगर खाना खा रहे होंगे तो खाना खाने के बाद घर जाएंगे, इसलिए कि नमाज का वक्त तो बाकी रहेगा, 2-3 घंटे तक नमाज का वक्त बाकी रहेगा। जुमला सुनिएगा। कहने लगे जब खरीदारी में मसला नहीं है तो अदादारी में मसला क्या? बेवकूफी की बात। अव्वल तो ऐसा होता ही नहीं है कि आज़ान हो जाए मजलिस के दौरान, इसलिए कि टाइम ही ऐसा रखा जाता है। लेकिन अगर हो जाए कोई तरीका नहीं है कि आप कहें मैं जल्दी से खत्म करो आज़ान। क्या मतलब भाई, क्या मतलब? जिक्र हुसैन के एहतराम को समझिए, मजलिस अदा के प्रोटोकॉल को समझिए। अगर कभी ऐसा हो जाता है ठीक है, हो जाए, लेकिन हकीर समझना जिक्र अहले बैत को कयामत के दिन पूछा जाएगा, कयामत के दिन पूछा जाएगा। असहाबे हुसैन ने यही बताया कि
नमाज पढ़ तो रहे हैं हुसैन के पीछे, लेकिन नमाज को बचा भी रहे हैं। हुसैन के आगे खड़े हो गए, अपने सीने के ऊपर तीर ले लिए। इससे बड़ा पैगाम क्या होगा? और अब उससे बड़ा पैगाम सईद शोहदाए करबला में है। हजरत सईद अलैहिस्सलाम गिरे घोड़े से गिरे, हुसैन लाशे पर पहुंचे। पूछा, असहाबे हुसैन में से किसी ने, सईद कोई वसीयत करना चाहते हो? मरने से पहले कोई वसीयत करना चाहते हो? तो हजरत सईद ने कहा, वसीयत यही है, जब तक दम रहे हुसैन की हिफाजत करना, हुसैन की हिफाजत करना। असहाबे हुसैन ने बताया, हुसैन को बचा लो तो सब कुछ बच जाएगा, हुसैन को बचा लो तो सब कुछ बच जाएगा। और हुसैन उम्मत को बचाने के लिए 6 महीने के बच्चे को मैदान में लाए, 6 महीने के बच्चे को मैदान में लाए। शहादत आप जाके से सुनिएगा। मैं सिर्फ एक वाकया पढ़ रहा हूँ और वाकया पढ़ के आपसे इजाजत चाहूँगा। बड़ा गिरिया होता है। एक अंग्रेज औरत लंदन में रहती थी, आई इंडिया पार्टीशन से पहले हुसैन की अज़ादारी पे रिसर्च करने के लिए। जब यहाँ आई, अंग्रेज औरत थी, उसने कहा मैं हुसैन की मजलिस पर रिसर्च कर रही हूँ, मुझे जुलूस में ले जाओ, मैं जुलूस देखना चाहती हूँ। चौराहे पे खड़ा कर दिया गया, सामने से मातमी जुलूस आया। जब उसने देखा कि सीने पर हाथ मारते हुए अज़ादार या हुसैन कहते हुए आ रहे हैं, तो उसने पूछा, ये या हुसैन क्यों कहते हैं? लोगों ने कहा, हुसैन को प्यासा मारा गया, हुसैन को गुर्बत में प्यासा मारा गया, इसलिए हुसैन का मातम करते हैं। आगे आगे उसने अलम देखा, अलम देखा, अलम के ऊपर बच्चा था। उसने कहा, ये अलम क्यों उठाते हो, ये हाथ किस चीज का है? लोगों ने कहा, एक बावफा के हाथ करबला में कट गए थे, उसकी याद में अलम बनाया जाता है कि जो हाथ काटा गया था, उसकी छवि आज तक बुलंद है। उसने अपनी डायरी में लिखा, अलम आगे बढ़ गया। एक मरतबा एक ताबूत आया, उस ताबूत पे चेहरा बना हुआ था, उस ताबूत में चेहरा बना हुआ था। उसने पूछा, बताओ ये ताबूत किसका है? लोगों ने कहा कि जब कोई जवान ऐसा हो कि बिन ब्याह दुनिया से मर जाए और माँ को उसकी शादी की तमन्ना रह जाए, तो हमारे यहाँ ताबूत पर चेहरा बांधते हैं। ये हुसैन का 18 साल का अली अकबर था। लैला को शादी का अरमान रह गया, इस वजह से अकबर के ताबूत पर चेहरा बांधा जाता है। अज़ादारों ताबूत आगे बढ़ा, पीछे सुलझना आया। उसने कहा, ये घोड़ा क्यों बरामद करते हो? लोगों ने कहा, ये हुसैन के आखिरी वक्त का साथी है, ये हुसैन का बावफा रहबार है, इतने आखिरी वक्त तक हुसैन से इजहार मोहब्बत किया है, इस वजह से हम इसकी छवि बरामद करते हैं। उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया। अब सुनो आखिरी जुमला, और जिस तरह चाहो रो लो और मुझे इजाजत दो। आखिर में एक झूला आता हुआ नजर आया, झूले के ऊपर एक तीर लगा हुआ था। वो औरत हैरानी से पूछती है, अरे झूले में तो बच्चे सोते हैं, ये झूला यहाँ पर क्यों है? लोगों ने कहा, हुसैन 6 महीने के बच्चे को लाए थे, हुरमला का तीर चला। ये जुमला सुनना था, औरत बेहोश हो गई। अब जब होश में आई तो पूछती है, बच्चे के तीर तो नहीं लगा, बच्चे के तीर तो नहीं लगा। अरे लोगों ने रोकर बताया, इधर तीर लगा, उधर खैमे का पर्दा हिला। हुसैन समझ गए, रबाब ने अपनी आंखों से सिवा होते थे,